हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर पाठशाला। आज आम पंचम श्रेणी जो नवरस रही अध्याय 8 पढ़ा काल दल एवं कौशल। बर्तमान तुम मानकर नाटक परिवेशन प्रस्तुति आम कार्य आरंभ करवा। बर्तमान पर्यंत तुम्हें माने श्रेणीगृह विभिन्न धारणा एवं पाठ्य गुड़िकर परिवेशन कर तार प्रतिपुष्टि गुड़िक निज निज भितर आदान प्रदान कर। बर्तमान तुम्हें माने शिक्षा लाभ कर समस्त विषय को एकाठी कर अधिक संख्यक दर्शक आगे नाटक परिवेशन करने उपयुक्त योजना एवं प्रक्रिया आरंभ करने आवश्यक। थे पंचम श्रेणी केतक शिक्षार्थी जंगल में दुस्साहस नामक गोटे बड़ नाटक मंचस्थ करने निष्पत्ति नेले। एथिरे कथा कुआ गछ, नाचुथिबा माकड़ एवं गुइंदा गुंडुची मूषा से समस्ते उत्साहित हो पड़ुले। एते मात्रा उत्साहित हो जाइतिले जे समस्ते मंच उपर केवल अभिनय करने को चाहिए। आदित्य कहला मु सिंह हेबी। मीरा पानी भलिया नृत्य करी कोई चित्कार करी कहला मु नदी हेबी। कौन सी विश्व रेकर्ड भांगिया को चेष्टा कला भली निशा कहला मु वर्णनकारी हेबी। शुआ हेबी आउ झरणा भी होई परिबी। गोटे सप्ताह मजा मजलिस अभ्यास कर सारी से प्रस्तुत हो गले कि प्रस्तुत हो सारी बोली भाविले। नाटक मंच को मंचस्थ होबार 3 दिन पूर्व शिक्षक से पचारे आलोक परिचालना किए करुच्ची, किए संगीत और किए मंच सज्जा प्रस्तुत करुच्ची, नाटकर पोशाक क्योंठु आणिब। सेठारे हठात गोटे नीरवता खेलीगला कारण से माने मंच अंतराल काम गुड़िक भूली जाइथिले। गुंडुची मूषा धनरत्न खोजी पाइला बेले किए से आबह संगीत बजाइब। जड़े आउ जनक कान फुसफुस कहला अंतराल कई नथिले आमे जंगलर गछगुड़ी को केमिति बदलाइबा। से परस्पर को अनाइले और समस्ते अभिनय करुले। कई अभिनय छाड़ा को चाहिए ना। दीर्घ समय आलोचना और जुक्तितर्क पर से श्रेणीर अन्य शिक्षार्थी साहाय्य नापी निष्पत्ति नेले। प्रथम शिक्षार्थी मैंने टिके चिड़ेले। ओह बड़ बड़ अभिनेता मैंने भूलीगले जे से गोटे दल दरकार बोली, किंतु शेष में से साहाय्य करने को राजी हेले। से माने समस्त आवश्यकता को क्यों समय रे दरकार ताहा जानीगले। से माने ही नाटक प्रदर्शन मुख्य नायक पलटिगले। से माने परदा टाणी जंगल ध्वनि बजाई उपकरण दायित्व नेले और एपरिक तलू लंबी माकड़र लंबा लांज लगाईदेले। नाटक मंचस्थ हेबा दिन जंगल में दुस्साहसक सफल हैला। दर्शक माने ताली मारिले, हसिले और आनंदित हेले। किंतु एथर समस्त मंच अंतराल रही विभिन्न काम करथिया कर्मी मानक पई मध्य ताली मारिले। से दिन ठारू पंचम श्रेणीर अभिनेता माने केबे हेले भूलिबे नहीं से केवल परदा पछरे थिबा तारा मानक जोगु मंच उपरे नाटक उज्जवल देखा जाए। तेबे आमे एथिरु क्यों शिक्षा पाइले? नाटक मंचस्थ हेबा पूर्व क्यों सबु विभागर किए क्यों कार्य करिवे ताहार योजना करिया सबठारु गुरुत्वपूर्ण। यस, जदि आमे जदि जेकोसी गोटे कार्य करिया पूर्व जदि सठिक मात्रा जदि बुद्धि बा योजना जदि न करिबा ताले हमर सबकिछि भंडूर हो जिवो, माने सबकिछि विफल हो जिवो। द्वितीय सोपान योजना करिबा। प्रथमे आमे गोटे नाटक परिवेशन निमंते आवश्यक होउथिबा समस्त कार्य तालिका प्रस्तुत करिया। तुम तालिका को अन्य मान सहित तुलना कर एवं देख तुम्हें किसी छाड़ी जाइछ कि। प्रत्येक विभाग काम को तुम सांग मान मध्य बांटी दियो और कार्यर परिमाण अनुଯାयी दल गुड़िकर शिक्षार्थी संख्या ठीक कराहेब। उदाहरण स्वरूप जदि प्रति दृश्य अधिक संख्यक उपकरण आवश्यक थाए तेबे दलर अधिक संख्यक कर्मी आवश्यक। एठारे तुम्हें 4 कि 5 जन को रखिपार। जदि तुमर अति सरल मौलिक रूपसज्जा थाए ताहाको अभिनेता माने सेमानक घरे मध्य करिपारंती। से क्षेत्र में तुम्हें केवल सहयोग पाई जणे कि 2 जन को रखिपार। एहीपरि आउ सबुर योजना मध्य करिवो। देख प्रथम है रूपसज्जा, पोशाक, मंचसज्जा, उपकरण, संगीत नहीं वाद्य यंत्र एटा सब लिख। तुम कार्यगुड़िक एक तालिका कहानी और पांडुलिपि नाम माने किए सब करेंगे ना लिख। मंच सजा किए करेंगे ना लिख। उपकरण कौटी कौन जिनस आसो ना लिख। रूपसजा किए कर, पोशाक, संगीतर ध्वनि प्रयोग, अभिनय, नृत्य। तृतीय सोपान समय सीमा। योजनार एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। योजना प्रस्तुति जेतिक समय दरकार सेतिक समय दिगले एक सफल नाटक प्रस्तुत कर। तुम्हें जदि उपयुक्त समय न पाओ ताहले कौन हेबो ना समय सीमा भितर काम न कले कौन हेबो। नाटकस्थ मंचस्थ दिन अति निकट अभ्यास समय नथिबो। पोशाक
ଓ ଉପକରଣ ଆଣିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିବ। ଅଭିନେତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ ଓ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଦିନ ବହୁତ ଡେରି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଅତି ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଯୋଜନା କର। ତୁମେ କିପରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟସୀମା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତୁମର କାହାଣୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯୋଜନା 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରା। ଯଦି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ତାରିଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ତାହାର 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ବା ନାଟକ ଅଭ୍ୟାସ। ନାଟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାଟ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଠନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାଳି ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସୋପାନରେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ଗଠନ। ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟର ଅଭିନେତାମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ କିପରି ରହିବେ, କେମିତି ସେ କେଉଁଠୁ ଯିବେ ଆସିବେ, ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଏ। ସଂଳାପ ଓ ଗତି ବେଗ ସହ ଅଭ୍ୟାସ। ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟସୀମା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା ଉପକରଣ। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କାଟି ତିଆରି କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଉପକରଣ ଉନ୍ନତୀକରଣକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଉନ୍ନତୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତୁମର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପୋଷାକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ପୋଷାକର ଯୋଜନା କର। ତୁମେ କେବଳ ଉଧାରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ଯେପରି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ମୁକୁଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଏଭଳି ଯୋଜନା କର ଯେମିତି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଛ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନ ନିକଟତର ହେବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିବା ପେଶାଦାର ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୟ ବେଳେବେଳେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ସଂଳାପ ସହିତ ଗତିବେଗ ଚାଲିଚଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଗେ ଅଭ୍ୟାସ। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ନାଟକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଆମର ଏଠି ମଞ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଦିନ ଭଳି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଥରିକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ତରାଳରେ ଘୋଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକରଣ, ପୋଷାକ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରୟୋଗ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ସହିତ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଟକଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖି ମତାମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। କଳାର ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କଳାର ସମସ୍ତ ରୂପ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବା ତୁମେ କରିପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଳା ରୂପକୁ ଚୟନ କର। ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟକଳା, ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆସୁଛ। ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଳା ରୂପ ଆଉ ଗୋଟିଏ
କଳା ରୂପକୁ ସହଯୋଗ କରାଏ। ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଆରାମ ଦେବା, ଚାପ ମୁକ୍ତ କରାଇବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ କରିବା, ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଏକାଗ୍ର ରଖିବାରେ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାପ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଳାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ଦୃଶ୍ୟକଳା, ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆରାମ ଦେଇ ସଚେତନତା ଭରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସଫଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିଲା ଦଳଗତ ସମ୍ପର୍କ। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାରରେ ବସ ଓ ଧୀରେ ତଥା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଓ ନାକ ବାଟେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାଟି ବାଟେ ଛାଡ଼। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ କଇଁଛ। ଏହା ତୁମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କମ୍ପନକୁ ଧୀର କରିବ ଏବଂ ତୁମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାକୁ 2-3 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁସ୍ଥ ଓ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏହା ଉପନିଷଦ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଟେ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଂ ସହ ନାବବତୁ ସହ ନ ଭୁନନ୍ତୁଂ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରାବହେ ତେଜସ୍ୱୀନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଅର୍ଥ, ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବା ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏକାଠି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଏକାଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ। ଏହା ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। 4. ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ବାଟି ଗାଁ ଆକାରରେ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହଉ ଭିଲେନ୍ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଖାଲି ତ ନିଦ ଆସିଯିବ, ନାଟକ ଭୁଲିଯିବେ, ଭୋକ ଲାଗିବ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଥାଏ ସବୁ। ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟ କଷ୍ଟ। ତୁମକୁ ମାନ୍ଦା ଏବଂ ନିଦୁଆ ଲାଗିପାରେ। ତେଲ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସଡ଼ା ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ସମୟରେ ପେଟକୁ ଖରାପ କରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଡେରି କର ନାହିଁ। ତରବର ହେଲେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବେଷଣ ସ୍ଥାନରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିନିଅ ଓ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଖେଳିବା ଛାଡ଼। ଏହାର ପରଦା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଇପାରେ, ଯାହା ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରେ। ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଅ ଓ ତୁମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସଂଳାପ ଭୁଲିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂଳାପ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଡାଇଲଗ୍ ଯେଟା ତୁମେ କହୁଛ। ତୁମେ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ ଓ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ସମଦେବ ତାଙ୍କ ଲୋକକଥା ପୁସ୍ତକ କଥା ସରିତା ସାଗରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରାପ୍ୟଂ ନାମ ନିହାସ୍ତି ଧୀରସ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀନ। ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯାହାକି ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସପନଟି ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲା? ସରିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। କ'ଣ? ଆମର କାଳ, ଦଳ ଏବଂ କୌଶଳ ଅଧ୍ୟାୟ 8ର ଆମେ ବୁଝିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।